Hi, good morning, my dear students. Now, in this class, I am going to explain optical instruments. First one, what is meant by visual angle? This is the human eye. This is the retina of the eye. Suppose the object is kept at certain distance in front of the eye. Height of the object is equal to h anukundam. The light ray coming from the object is made to incident on the retina so that the image is formed behind the at this point. This is the pupil of the eye. It is the retina. Image ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. మరి the total angle made by the object at the eye is known as the visual angle. For clear vision, angle made by the object at the eye is called as the visual angle. ఈ angle theta అనుకుంటే this is also theta. Suppose approximately. So the visual angle theta is equivalent to h by tan theta is also equal to theta. Tan theta is equal to opposite side by adjacent side and h by x. Next one, what is meant by simple microscope and also it is called as a magnifying glass. Simple microscope optical instruments are of two types, microscopes and telescopes. Microscope is a device used to produce or used to see the very minute objects clearly also. And also telescope is a device which is used to see the very distant object clearly. ఇక్కడ మనకు తీసింది ఏమిటి అంటే సింపుల్ మైక్రోస్కోప్. మైక్రోస్కోప్లో మళ్ళీ టైప్స్ ఏంటి అంటే సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ అండ్ ఆల్సో కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్. It is a simple microscope. It is also called as the magnifying glass or magnifying lens. It consists of only one convex lens whose focal length is f. Suppose if the object is kept at this distance u from the convex lens. This is focus. First focus of the convex lens. ఇటువైపు f అవుతుంది. Now the object is kept at in between focus and optic center. ఈ రెంటికి మధ్యలో ఉంచితే nature of the image formed by the object should be virtual and also magnified and also on the same side as that of the object. Okay, ఇది ఆబ్జెక్ట్ అనుకున్నాం అనుకోండి both side. One of the light ray coming from the object is made to incident on the lens parallel to optic axis. ఈ optic axis parallel గా ఉంటుంది. After refraction through the lens, parallel light కదా, after refraction this light will be converges at one point on the optic axis called focus. Second light coming from the same object is passing through the optic center. If any light passing through the optic center should not be deviated. Okay na? ఈ రెండు లైట్ రేస్ని వెనక వైపు ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే ఎక్కడో ఒక దగ్గర రెండు మీట్ అవుతాయి. నీకు ఇది ఎక్కడైతే మీట్ అవుతాయో దట్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్. కాబట్టి దీని ఏమంటామంటే వర్చువల్ ఇమేజ్ అంటారు. ఇట్ ఇస్ నాట్ ద యాక్చువల్ ఇమేజ్. ఓకేనా? దిస్ ఇమేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఐజీ. సో అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇమేజ్ సైజ్ విల్ బి గ్రేటర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ సైజ్. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ మ్యాగ్నిఫైడ్ ఇమేజ్. Suppose if the image is formed at the capital D means least distance of the distinct vision, which is also 25 centimeters from the normal eye. So this is the image distance from the lens. Now how did you define the magnifying power? Magnifying power of the simple microscope is nothing but the ratio of visual angle made by the image at the eye to the visual angle made by the object at the eye when it is magnified at the position of image. Suppose ఇక్కడ visual angle made by the object is equal to, ఈ angle is equal to alpha. Also ఆబ్జెక్ట్ ని మళ్ళీ ఇమేజ్ పొజిషన్ దగ్గర ఉంచితే అది అగైన్ ఐతో చేసే యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీటా. అర్థమైందా? కాబట్టి m ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా బై బీటా. ఏంటి అలా? ఆల్ఫా ఇస్ ద యాంగిల్ మేడ్ బై ది ఇది కదా యాంగిల్ అంటే, యాంగిల్ మేడ్ బై ది ఇమేజ్ at the eye to the angle made by the object which is placed at the image. ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని కూడా ఒకవేళ ఇమేజ్ దగ్గర ఉంచితే అది ఐ దగ్గర చేసే యాంగిల్ బీటా అనుకున్నాం అనుకోండి. కాబట్టి m ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా బై బీటా. అర్థమైందా ఇది? ఇట్ ఇస్ ద రేషియో ఆఫ్ విజువల్ యాంగిల్ మేడ్ బై ది ఇమేజ్ ఎట్ ద ఐ టు ది
విజువల్ యాంగిల్ మేడ్ బై ది ఆబ్జెక్ట్ ఎట్ ద ఐ ఎప్పుడు వెన్ ఇట్ ఈస్ ఇమాజిన్డ్ at the position of image. So m equal to alpha by beta. If alpha and beta are very small, alpha equal to tan alpha and beta is also equal to tan beta. From the diagram, what is tan alpha? ఇది ఆల్ఫా కదా, ఇది ఈ పెద్ద ట్రయాంగిల్ తీసుకోండి. దీని నుంచి tan alpha is equal to opposite by adjacent, అంటే Ig by O dash I. Tan beta is equal to I dash by I O dash. Therefore, from the diagram tan alpha is equal to Ig by I O dash, tan beta is equal to I dash by I O dash. ఇక్కడ నీకు ఏమవుతుంది, I O dash క్యాన్సిల్ అవుతాయి, అంటే Ig by I dash. దెన్ ఇక్కడ చూడండి, మనకి I dash is also equal to దేనికి ఈక్వల్ అంటే ఆబ్జెక్ట్, సైజ్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్టే కదా ఇది, OJ. కాబట్టి I dash is replaced by OJ. M is equal to Ig by OJ, equation 1. Right? Also, triangle IGO dash is identically equal to triangle OJO dash. చూడండి ఇక్కడ IGO dash ఏదండి, IGO dash and OJO dash both are lying on the same base. Cut these two triangles are identical triangles. That's why we can written as Ig by OJ is equal to IO dash by OO dash. But from equation 2 in 1, దీన్ని 1 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే magnifying power M is equal to IO dash by, because Ig by OJ is equal to IO dash by OO dash. Cut IO dash by OO dash. But what is the value of IO dash? Capital D. According to sign convention minus D, OO dash is equal to minus U. Okay na? Diagram lo observe cheyandi. Idi diagram. IO dash is equal to minus D, OO dash is equal to minus U. Substitute చేస్తే రెండు మైనస్ ఏ కాబట్టి M is equal to D by U వస్తుంది, ఈక్వేషన్ 3 అట్లా ఉంచేసేయండి. సో దట్ ఇస్ ద జనరల్ ఫార్ములా ఫర్ మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ ఆఫ్ ది సింపుల్ మైక్రోస్కోప్. బట్ ద సేమ్ మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫోకల్ లెంగ్త్ దాంట్లో రాయాలి అంటే, ఫర్ ఏ లెన్స్ 1/f ఈక్వల్ టు 1/v మైనస్ 1/u, డీతో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం, d/f ఈజ్ ఈక్వల్ d/v మైనస్ d/u, బట్ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెగటివ్, u ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెగటివ్ కదా. ఈ రెండు కేసులో మైనస్ d/v మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ d/u. therefore from this d/u is equal to దీన్ని ఇలా తీసుకొస్తే d/v plus d/f. కాబట్టి m is equal to d/u కదా, ఇది d/u is replaced by d/v plus d/f. ఇది ఈక్వేషన్ 5. దీంట్లో కేస్ 1 చూడండి. సపోజ్ ఇఫ్ ద ఇమేజ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ ఎట్ ది లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టెంట్ విజన్, అంటే v is equal to d అయితే ఎంత వస్తుంది, m is equal to 1 plus d/f. దిస్ ఈస్ ఫర్ స్ట్రెయిన్డ్ ఐ. m is equal to 1 plus d/f. గుర్తుపెట్టుకోండి, if the final image is formed at the least distance of distant vision, magnifying formula m is equal to 1 plus d/f. ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతాడు, ఫర్ స్ట్రెయిన్డ్ ఐ అంటాడు, స్ట్రెయిన్డ్ ఐ మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ m equal to 1 plus d/f. అలా కాకుండా ఫర్ నార్మల్ ఐ ఆర్ రిలాక్స్డ్ ఐ అని అనుకోండి, ఇమేజ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ ఎట్ ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ అండి. కేస్ 2 అబ్జర్వ్ చేయండి. కేస్ 2, ఇఫ్ ద ఇమేజ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ అనుకుంటే v equal to ఇన్ఫినిటీ రాసామనుకోండి, m is equal to d/f. దిస్ ఈజ్ ఫర్ రిలాక్స్డ్ ఐ. ఓకేనా, ఈ రెండు ఫార్ములాస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఫర్ రిలాక్స్డ్ ఐ magnifying power of the simple microscope is d/f. For strained eye magnifying power m is equal to 1 plus d/f. అంటే if the final image is formed at the least distance of distant vision, 1 plus d/f. For infinity d/f. ఒకవేళ అలా కాకుండా the magnifying power of the optical instrument is represented in the unit x. It is different focal length and also power of the lens. Different from the focal length and also power of the lens. Suppose in a simple microscope, if x is the distance of the eye from the lens, అంటే ఎట్లా అంటే ఇక్కడ అనమాట, ఐ వచ్చేసి కరెక్ట్గా ఎక్కడికైనా ఉంచే పని అయితే నో ప్రాబ్లం, యూవీ కనుక్కుంటాం. ఒకవేళ ఇక్కడ నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి,
డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది ఐ ఫ్రమ్ ద లెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది ఎక్స్ అనుకున్నాం అనుకోండి. ఐ నుంచి మెజర్ చేస్తాం ఎప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి ఇది యూ అనుకుంటాం. అప్పుడు లెన్స్ నుంచి ఉన్న డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుంది? అది మొత్తం ఇది యూ మైనస్ ఎక్సే కదా అవ్వాలి. అది కాబట్టి ఈ కేసులో ఇన్ ఏ సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ ఎక్స్ ఈజ్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఐ ఫ్రమ్ ది లెన్స్ అనుకుంటే m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ d మైనస్ ఎక్స్ బై ఎఫ్ ఫర్ స్ట్రైన్డ్ ఐ or m is equal to d minus x by f for relaxed eye. These are the formulas corresponding to simple microscope. Okay, so very important, గుర్తుపెట్టుకోండి formulas. Next one, compound microscope. Compound microscope లో here there are two lenses. ఇదొక లెన్స్, ఇదొక లెన్స్. ఐ వైపు ఉండే లెన్స్ వచ్చేసి ఏమంటామంటే ఐ లెన్స్ అంటారు. ఇట్స్ ఫోకల్ లెంగ్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు FE and also focal length of the objective lens is equivalent to F0. F0 తో ఇండికేట్ చేస్తుంది. These two lenses are arranged along the same optic axis such that this is the position of object. ఎక్కడ ఉంచుతున్నాము? ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఆల్సో లైయింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ 2F and F. ఆప్టిక్ సెంటర్ కి అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ కి ఫోకస్ కి మధ్యలో ఉంచామనుకోండి. దీనివల్ల ఫామ్ అయ్యే ఇమేజ్ ఏమవుతుందంటే రియల్ ఇమేజ్ అవుతుంది. ఇది ఓజే. సపోజ్ స్ట్రైట్ parallel line వచ్చేసి it is the light coming from the object. It is a parallel line to optic axis. After refraction it passes through the focus and finally ఈ పాయింట్ దగ్గరకు వచ్చింది అనుకుందాం. Second light from the object is passing through the optic center. It cannot be deviated. ఇలా తీసుకుంటే these two light rays after refraction through the objective lens, they are made to incident at one point which forms the image. This image is equal to I1G1. I1G1. కాబట్టి I1G1 is the image formed by the objective lens. ఇది ఈ ఇమేజ్ వచ్చేసి ఐ లెన్స్ కి వచ్చేసి ఆబ్జెక్ట్ మాదిరిగా పనిచేస్తుంది. ఓకే, ఇది కూడా ఎలా ఉంటుంది అంటే దిస్ I1G1 is also formed beyond focus of the in between focus and also optic center corresponding to the lens. If the object is placed in between focus and optic center, nature of the image will be virtual and also on the same side. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, దీని నుంచి వచ్చే స్ట్రైట్ లైన్ దీనిపై ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది, వన్ ఆఫ్ ద లైట్ రే. సో ఆఫ్టర్ రిఫ్రాక్షన్ ఇట్ విల్ గోయింగ్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ నుంచి వచ్చే లైట్ రే వచ్చేసి పాసింగ్ త్రూ ది ఆప్టిక్ సెంటర్, ఇట్ షుడ్ నాట్ బి డీవియేటెడ్. ఈ రెండింటిని వెనక వైపు ఎక్స్టెండ్ చేసామనుకోండి, దీస్ టూ ఆర్ మీటింగ్ ఎట్ వన్ దిస్ పాయింట్. దిస్ ఫార్మ్స్ ది virtual image corresponding to the eye lens. That virtual image is equal to I-G. IG. ఇదేంటి? సరే ఒక అట్లా ఉంచేసేయండి. IG is the virtual image formed by the eye lens. కాబట్టి this is the final image. This final image is lying at a distance capital D from the eye lens. Capital D known as ఏంటండి? capital D అంటే least distance of distant vision. Also here O dash is the center of the objective, O double dash is the center of the eye lens. O is equal to OJ is equal to position of the object. అవునా? ఈ ఫైనల్ ఇమేజ్ వచ్చేసి ఐ దగ్గర చేసే యాంగిల్ అంటే ఈ యాంగిల్ రా, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా. అలానే ఫైనల్ ఇమేజ్ దగ్గర ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ ను ఉంచితే ఈ ఓజేని ఐ జే డాష్ దగ్గర ఉంచామనుకున్నాం అనుకోండి. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి దీని నుంచి ఒక స్ట్రైట్ లైన్ ఇలా గీస్తాం, ఎక్కడ వరకు? దీని సెంటర్ వరకు డాటెడ్ లైన్ గీసామనుకోండి. అది ఆప్టిక్ యాక్సిస్ తో చేసే యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అంటే బీటా అంటాం. ఓకేనా? ఈ యాంగిల్ బీటా, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. దిస్ ద యాంగిల్ బీటా. ఓకే, దేర్ ఫోర్ మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా బై బీటా, లేదా ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు tan ఆల్ఫా బై tan బీటా. Tan alpha is equal to IG by IO double dash. ఎలా చూడండి, tan alpha డయాగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇది ఆల్ఫా. ఈ పెద్ద ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటాం. ఈ పెద్ద ట్రయాంగిల్ నుంచి tan alpha is equal to ఆపోజిట్ అంటే IG by IO double dash. tan beta అంటే ఈ చిన్న ట్రయాంగిల్ ఇదన్నమాట. ఈ ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటే tan బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ ఈస్ ఐ జే డాష్ బై ఐ ఓ డబుల్ డాష్.
కాబట్టి ఇక్కడ ఐజీ బై ఐఓ డబుల్ డాష్ బై ఐజే డాష్ బై ఐఓ డబుల్ డాష్, ఐఓ డబుల్ డాష్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. కాబట్టి ఐజీ బై ఐజే డాష్, ఐజే డాష్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు ఓజే కదా సైజ్, కాబట్టి ఐజీ బై ఓజే. ఫర్ అవర్ కన్వీనియన్స్ ఇట్ ఈస్ మల్టిప్లైడ్ విత్ I1G1 అండ్ డివైడెడ్ విత్ I1G1. ఓకే, దీన్ని ఏం రాసుకుందాం, ఐజీ బై I1G1 ఇంటూ I1G1 బై ఓజే రాసామనుకోండి. ఐజీ బై I1G1 ఇజ్ ఈక్వల్ టు, ఐజీ అంటే ఏంటి, ఇమేజ్ ఫార్మ్డ్ బై ది ఐలెన్స్. I1G1 is the object for the islands. Size of the image by size of the object is equal to its magnifying power, which is equal to ME. And I1G1 by OJ. I1G1 is the image formed by the objective. OJ is the object corresponding to the objective lens. Cut I1G1 by OJ is equal to magnifying power of objective. Cut M is equivalent to ME into M0. What is ME? Magnifying power of I lens. M0 is equal to magnifying power of objective. Individual ఒక్కోటి క్యాలిక్యులేషన్ చేద్దాం. ఫస్ట్ టు ఫైండ్ M0 కనుక్కోవాలి. OJ O dash is identically equal to O dash I1G1. రెండు ట్రయాంగిల్స్ చూడండి, OJ O dash డయాగ్రామ్ లో చూడండి, OJ O dash ఇదొకటి. రెండవది O dash I1G1, O dash I1G1, OJ O dash, O dash I1G1 both are lying on the same base కదా. కాబట్టి ఆ ట్రయాంగిల్స్ నుంచి ఏం రాసుకోవచ్చు నీకు, I1G1 by OJ is equal to I1 O dash by OO double dash. Therefore M0 is equal to I1G1 by OJ కదా. M0 అంటే M0 is equal to I1G1 by OJ. But I1G1 is equal to డయాగ్రామ్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేయండి ఎంత అవుతుంది. I1G1 by OJ is equal to IO dash by OO double dash. IO double dash, I1 O double dash ఎంత, I1 O dash is equal to ఎంత అండి, ప్లస్ V0 అండ్ OO double dash is equal to మైనస్ V0. ఈ రెండింటిని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మైనస్ V0 by U0 ఈక్వేషన్ 1. సో రెండవది వచ్చేసి టు ఫైండ్ ME. ME అంటే మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ ఆఫ్ ది ఐలెన్స్. ఐలెన్స్ యాక్ట్ యాజ్ ది సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ కదా. ఎందుకని, ఫర్ ది ఐలెన్స్ I1G1 ఇస్ ద ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది. ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ కెప్ట్ విత్ ఇన్ ది ఫోకస్ అనుకున్నప్పుడు వర్చువల్ ఇమేజ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ ఆన్ ది సేమ్ సైడ్, విచ్ ఇస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సింపుల్ మైక్రోస్కోప్. కాబట్టి ఫర్ సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ ME ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 + D by FE. ఓకేనా, 1 + D by FE. ఇది ఈక్వేషన్ 3. కాబట్టి ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 ME ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇది ఈక్వేషన్ 1, M0 into ME. ME is equal to M0 is replaced by minus V0 by U0 into 1 + D by FE. This is the formula for magnifying power of the compound microscope when the object is kept at when the final image is formed at final least distance of distant vision. ఈ కేసులో వాట్ ఇస్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ది మైక్రోస్కోప్. లెంగ్త్ ఆఫ్ ది మైక్రోస్కోప్ అంటే చూడండి ఇక్కడ, డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఫ్రమ్ ది ఆబ్జెక్టివ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు U0. దీనివల్ల ఫామ్ అయ్యేటువంటి ఇమేజ్ I1G1 హూజ్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై V0. ఇది దీనికి ఆబ్జెక్ట్ కదా, ఇది UE అనుకుందాం, డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ఐలెన్స్, అండ్ VE ఈజ్ ఈక్వల్ టు D అవుతుంది. ఇక్కడ లెంగ్త్ ఆఫ్ ది మైక్రోస్కోప్ అంటే ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్ అండ్ ఐలెన్స్. ఈ రెండు మధ్యలో డిస్టెన్స్ అంటే ఎంత అవుతుంది, V0 + UE. Therefore length of the microscope L is equivalent to V0 + UE. L is equal to V0 + UE is equal to D into FE by D + FE. ఇది ఏ రకంగా రాస్తున్నాం నీకు, అది UE is equal to D into FE by D + FE by using the lens formula 1/F equal to 1/V plus 1/U. ఆ ఫార్ములా నుంచి రాస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్, నోట్, సపోజ్ ఇఫ్ U0 is approximately equal to F0. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. U0 is approximately equal to F0 అయితే V0 is approximately equal to ఎంత అవుతుంది, L. అంతేనా, డయాగ్రామ్ లో అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇది U0. U0 అంటే దీన్ని ఆబ్జెక్ట్ ని దగ్గరికి, దీని ఫోకస్ కి దగ్గరగా తీసుకొస్తున్నాం.
ఇది దీనికి దూరంగా జరుగుతుంది అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ ఇక్కడికి వస్తుంది ఇక్కడ. కాబట్టి యూ నాట్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు ఫోకల్ లెంగ్త్ అయితే ఫైనల్ ఇమేజ్ ఇస్ అప్రోచెస్ టు ఐ లెన్స్. కాబట్టి వి నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎల్ అవుతుంది. ఎల్ అంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ లెన్సెస్. కాబట్టి ఇన్ ది సిచ్యువేషన్ ఇఫ్ యూ నాట్ ఈజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఎఫ్ నాట్ అనుకుంటే వి నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్. దేర్ ఫోర్ మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీని చూడండి మైనస్ వి నాట్ బై యూ నాట్ కదా, మైనస్ ఎల్ బై ఎఫ్ నాట్ ఇంటూ 1 + d బై ఎఫ్ఈ. ఇప్పుడు ఇది ఇఫ్ ద ఇమేజ్ ఈజ్ ఎట్ లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టెంట్ డివిజన్. సపోజ్ ఇఫ్ ద ఇమేజ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ అనుకుంటే మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ ఆఫ్ ది సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ ఓన్లీ d బై ఎఫ్ కదా, d బై ఎఫ్ఈ. కాబట్టి m ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎల్ బై ఎఫ్ నాట్ ఇంటూ d బై ఎఫ్ఈ. సో దీస్ ఆర్ ది ఫార్ములాస్ కరెస్పాండింగ్ టు మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఏ కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్. See here there is a problem. Focal length of the magnifier is 5 centimeters. Magnifier అంటే simple microscope. Find the first one focal power, second one magnifying power of the lens for relaxed eye and also strained eye. Given f is equal to 5 centimeters, power p is equal to 100 by f. F value centimeter లో ఉన్నప్పుడు it is 20 diopters. Second one, magnifying power m is equal to d by f. Okay, 25 by 5 is equal to 5x. ఎప్పుడుది when the final image is formed at infinity అనుకుంటే అంటే for relaxed eye. For strained eye m is equal to 1 + d by f. That is equal to 6x. Right? Okay. Next one. Here there are some relations for telescopes. Telescopes are also two types. First one is astronomical telescope. Second one terrestrial telescope. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. For astronomical telescope, here also there are two lenses. టెలిస్కోప్ కదా ఇది ఐ వైపు ఉంచుతుంది కదా. ఐ వైపు ఉన్న లెన్స్ వచ్చేసి ఐ లెన్స్ అంటారు. తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ వైపు ఉన్న ఈ లెన్స్ వచ్చేసి ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ది టెలిస్కోప్ అంటారు. సపోజ్ ఇదేంటి ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ను చూస్తాం కాబట్టి ద లైట్ రేస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ది ఇన్ఫైనైట్ ఆబ్జెక్ట్ మేడ్ టు ప్యారలల్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ వచ్చి దీనిపైన ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది. ఆఫ్టర్ రిఫ్రాక్షన్ త్రూ ది ఆబ్జెక్టివ్ దిస్ లైట్ విల్ బి కన్వర్జెస్ ఎట్ వన్ పాయింట్ కాల్డ్ ఫోకస్. ఫోకల్ ప్లేన్ లో వచ్చేసి ఫామ్ అవుతుంది. అంటే దిస్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ఎఫ్ నాట్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి ఫోకల్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్టివ్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఇఫ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ లెన్సెస్ అడ్జస్టెడ్ అంటిల్ బోత్ ద ఫోకస్ ఆర్ కోయిన్సైడ్స్, దీని ఫోకస్ కూడా ఇక్కడే ఉంది అనుకున్నాం అనుకోండి, ఈ I1 G1 దీనికి ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది. సపోజ్ ఇఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఎట్ ది ఫోకస్, ఫైనల్ ఇమేజ్ ఇస్ ఫౌండ్ ఎట్ ఇన్ఫినిట్ డిస్టెన్స్. ఇన్ఫినిట్ అంటే ప్యారలల్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ రావాలి. దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసామనుకోండి ప్యారలల్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ కాబట్టి ఫైనల్ ఇమేజ్ ఆల్సో ఫార్మ్డ్ ఎట్ ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్. దిస్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది నార్మల్ అడ్జస్ట్మెంట్ మెథడ్. నార్మల్ అడ్జస్ట్మెంట్ అంటే ఫైనల్ ఇమేజ్ ఫార్మ్డ్ బై ది telescope is at infinity, then this adjustment is called as the normal adjustment method. ఇప్పుడు ఇది ఇన్సిడెంట్ లైట్ దీనికి, దీనివల్ల ఫామ్ అయ్యే ఇమేజ్ I1 G1. ఫైనల్ ఇమేజ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ కదా. ఫైనల్ ఇమేజ్ వచ్చేసి ఐ దగ్గర చేసే యాంగిల్ ఆల్ఫా, అవునా. ఈ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి ఐ దగ్గర చేసే యాంగిల్ ఐ అంటే ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ తో పోలిస్తే ఈ రెండు మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ నెగ్లిజిబుల్. ఇది బీటా అనుకున్నాం అనుకోండి ఇక్కడ, ఓకేనా. కాబట్టి ఫ్రమ్ ది ఫిగర్ magnifying power m equal to alpha by beta, which is also tan alpha by tan beta, and tan alpha is equal to, what is it? Tan alpha is equal to I1 G1 by FE లేదా I1 O double dash. Tan beta is equal to I1 G1 by I1 O dash. I1 G1 by I1 O double dash by I1 G1 by I1 O dash. ఇక్కడ I1 O dash by I1 G1 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. I1 O dash by I1 O double dash. But I1 O dash is equal to what is its value? I1 O dash is equal to plus F naught. I1 O double dash is equal to minus FE according to sign convention. That M is equal to minus F naught by FE. For normal adjustment, magnifying power of the telescope, astronomical telescope is equal to minus F naught by FE. Again, in case 2, if the final image is formed at the least distance of distant division, final image, అంటే ఈ distance between the two lenses will be changes until the final image is formed at the least distance. So in this situation, object is kept at infinite from the objective lens, its image is formed at f naught. Suppose
ఇది ఈ I1G1 వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ బిట్వీన్ ది ఫోకస్ అండ్ ఆప్టిక్ సెంటర్ కరస్పాండింగ్ టు ది ఐ లెన్స్. FEకి దీని సెంటర్కి మధ్యలో ఫామ్ అవుతాయి. వర్చువల్ ఇమేజ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఆన్ ది సేమ్ సైడ్ విచ్ ఈస్ ఈక్వలెంట్ టు IG. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్ క్యాపిటల్ D. Here also the magnifying power M is equal to alpha by beta. This is alpha. Tan alpha is equal to I1G1 by I1 O double dash. So tan alpha, final image is formed at the final image makes an angle alpha with the I. Tan alpha is equal to ఈ పెద్ద ఇమేజ్ నుంచి IG by IO double dash. IG by IO double dash and tan beta is equal to ఇది beta in this triangle ఎంత అవుతుంది అది I1G1 by I1 O double dash. I1G1 by I1 O dash. I1 O dash. So this IG by IO double dash into దీన్ని ఏం రాయొచ్చు I1 O dash by I1G1 లేదా IG by I1G1 ఇది ముందు రాస్తున్నాను into I1 O dash by IO double dash. IG by I1G1 is equal to IG by I1G1 is equal to it is the magnifying power corresponding to I lens అంటే ME. I1 O dash by IO double dash is equal to I1 O dash ఇది I1 O dash by IO double dash is equal to IO double dash is equal to ఈ వాల్యూ ఎంత రావాలి ఇదేమో F0 ఈ మొత్తం వచ్చేసి క్యాపిటల్ D మైనస్ F0 బై క్యాపిటల్ D కాబట్టి M is equal to ME into minus F0 by D. కాబట్టి ఇక్కడ టోటల్ మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ M is equal to 1 plus D by FE into minus F0 by D. 1 plus D by FE ఎందుకు రాస్తున్నాము ME కదా ME అంటే మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ ఆఫ్ ది ఐ లెన్స్. ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ సింపుల్ మైక్రోస్కోప్. కాబట్టి ఫర్ సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ M is equivalent to 1 plus D by FE కదా ఇది. కాబట్టి 1 plus D by FE into minus F0 by D. ఇందులో మైనస్ F0 కామన్ తీసామనుకోండి ఏం రాయొచ్చు 1 by capital D ప్లస్ 1 by FE ఆర్ M is equal to F0 by FE కూడా కామన్ తీసామనుకోండి 1 plus FE by D వస్తుంది. ఇది మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ ఆఫ్ ది ఆస్ట్రానమికల్ టెలిస్కోప్. హియర్ ద నెగటివ్ సైన్ ఇండికేట్స్ ద ఫైనల్ ఇమేజ్ విల్ బి ఇన్వర్టెడ్ యాజ్ కంపేర్డ్ విత్ ది ఆబ్జెక్ట్. But on seeing the terrestrial images, there is no change. అంటే స్టార్స్ అబ్జర్వ్ చేసామనుకున్నాం అనుకోండి అది ఇన్వర్టెడ్ అయినా ఎరెక్టెడ్ ఇమేజ్ అయినా సరే నో ప్రాబ్లం. అట్లా కాకుండా బట్ ఆన్ సీయింగ్ ది డిస్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆన్ ద ఎర్త్ ద ఇమేజ్ ఫైనల్ ఇమేజ్ విల్ బి ఇన్వర్టెడ్. ఫైనల్ ఇమేజ్ ఇన్వర్ట్ అయితే గిన ఇట్ కెనాట్ బి సీన్ క్లియర్లీ. దట్స్ వై ఏ న్యూ టెలిస్కోప్ ఈస్ డిజైన్డ్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది టెరెస్ట్రియల్ టెలిస్కోప్. సో దీంట్లో 3 లెన్సెస్ తీసుకుంటాము. ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్, దిస్ ఇస్ ద ఐ లెన్స్. మధ్యలో వచ్చేసి ఏమిటి అంటే ఈ లెన్స్ ఇంకో కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఉంచుతాం. దీని ఫోకల్ లెంగ్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు F. దిస్ లెన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ది ఎరెక్టెడ్ లెన్స్ అంటారు. ఎరెక్టెడ్ లెన్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ప్యారలల్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ దీనిపైన ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది. రిఫ్రాక్షన్ తర్వాత ఫోకస్ దగ్గర ఫామ్ అవ్వాలి I1G1. ఇప్పుడు ఇక్కడ థర్డ్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఉంచుతాము. ఒకవేళ ఈ I1G1 అనేది ఎగ్జాక్ట్లీ దీనికి సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ దగ్గర ఫామ్ అయింది అనుకోండి ఫైనల్ ఇమేజ్ విల్ బి ఇన్వర్టెడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ ఆబ్జెక్ట్. దిస్ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ టు I2G2 అవునా. విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ ఇట్ ఈస్ ఎరెక్టెడ్ ఎట్ 2F అవుతుంది. ఇది దీనికి ఆబ్జెక్ట్ అవ్వాలి. ఒకవేళ ఈ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి దీని ఫోకస్ దగ్గర ఉంటే ఫైనల్ ఇమేజ్ అక్కడ ఫామ్ అవ్వాలి. ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇది FE. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎంత అండి ఇది మొత్తం ఇది 2F, ఇది 2F, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4F and this is equivalent to F0. Cut in this case magnifying power M is equivalent to plus F0 by FE. Length of the telescope L is equal to F0 plus FE plus 4F. మొత్తం F0 plus FE plus 4F where FE is equal to focal length of the erected lens. ఓకేనా అర్థమైంది. ఇది ఇంతవరకు చాలండి. క్లియర్గా చదువుకున్నంతవరకు. దాంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ చేయడం కొంచెం డిఫికల్టీగా ఉంటుంది, తర్వాత చేయండి. రైట్. నెక్స్ట్ వీక్ కోసం అంటే ఈసారి రివిజన్లో దీనిపైన ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేసి ఫోకస్ చేద్దాం. ఇంతటితో ఆప్టిక్స్ ఈజ్ ఓవర్. థ్యాంక్ యూ.